thì nó bạn được những gì vì tranh nhỏ xì thị trấn bóng bóng dương tại nơi miền Nam nông cứ trong tranh nhỏ xì á của đó xa tại dương cho chậm địa hai thằng giả cái đó nè rồi cô mà trả chỉ cam rồi cô xây thằng này họ xì chẳng tới mà tới lối dương cho chậm địa hai thằng giả cái này ngay nhà kẹm dụ ở chẳng tới mà tới tận nòng chẳng chẳng thời mùi mũi cực tha trong tranh nhỏ xì tái bành hàng mũi thang ở đang họ xì kê bạn chẳng tới bà bà mẹ làm thay bà chợt đỏ ngay cái đẹp tranh chẳng trong đẹp tha bên trong tranh nhỏ xì á thua tha cô họ xì kê chứng bờ sân trên nệm ngon như là làm mùi thật trong tranh nhỏ xí ta đang nhỏ xí ấy á công nhận giống như trong việc tháng mà tranh nhỏ xí tê phú càng ai dương trong tranh nhỏ xí dương ở đang nhỏ xí ấy trong miền đây thấy dương ở miền chuẩn bị mùi cho bao lâu còn tê dương đội việc lên game dương được dương vô dương vô tự chạy lên nhưng chứng ở càng này càng và cháy cứ buộc lăng mình tên mà buộc của dương đang thời thượng ấy nó thưa lên với thằng con bạc vị trí nó con bắt không chết này trước xua thằng p ná đại cu tranh nhỏ xí p đại cu tranh nhỏ xí cứ dương cho bắt ha dương trong nhỏ xí kê dương trong thời kê to thì dương đang thấy dương trong ấy kê xong dương tranh tuyệt vời men tháng nhưng trong họ xí ta nhưng họ xí ấy nó cứ cho vào cái đấy bộ sai của dương đó tháng với kha đó kia mình khăn một dương tê xong bây giờ này chúng tôi dương tranh họ xí của con mình vô lối con khăn một dương đây nhưng sạm cần dây mình con mới nè đây chúng tôi họ xí nó thằng là nhưng mà toàn đang họ xí ấy rồi nhưng mà lối trong chơi lối bong lục khủ ấy mơ từ họ xí sạn thích mớ còn cầm đạo dương ta còn ao dương thế còn lớn đấy tái bữa sân dương bong lối trâu hiện mười con ở nó ok nó còn tuổi anh nhưng vậy nó hiện bạc quan thế nó còn là nhưng mà trong cái bong bồn khác bong này lại nó của vì chỉ người ta chặt sạch bây giờ đăng phóng đội vô thắng nhưng trong ăn bốn trong ca bốn tao nhớ đang mùi nào kia, ôi chúng ta cao là bao nhiêu, ấy bầm đang cao mùi nào kia, đang miền được luôn này sẽ lăn vô cao miền này ấy, song khánh bao nhiêu sẽ lăn hao dương pin chất hay dương trong cá, song dương hộp lời ca bằng mưa tươi miền sập con mưa tươi sập bài chết đó nè, ôi ọt đang ấy phóng, nhưng trong cá vẫn đa hôm ca cho mùi, nhưng trong cá đấy, mùi chui này non đây mùi lọ mùi phí mưa trong cá cho mùi mới, miền này ấy là cái mưa sầm này mà dương cái tà rong bằng nó của dương anh cho bạn, chứ ca hồ xí nó có được như này, cứ nó về để dương thơ ấy mùi dương sắc xa ấy mùi ấy dương đi thật bắt không chết á, ôm mà thằng dương tự nhiên nó bỏ tê, dương tự thực can sọc cơ dương khơi dương thơ nó mùi, đâu mà từ nó dương cho chết đó dương ban xoay dương bị hộp cho nó mới, dương không chết ba thằng trong thua nó thơ tôi sập bài chết thưa tôi mèo đâm thôi viên o thưa tôi bị chụp chơi dương chụp băng chết á anh dương chân máu dương thôiปุ๊บhọc cả chụp chơi chó nó của dương bị chụp băng chân món thầy dương thừa nắng nè tái bây dương ăn đăng tê dương có khơi cái thưa này thưa nó mà đong trong đây nó mà nó ọt sò lấy tê bằng bộ này ta khao xử lý của bà hồ đâyอยู่tới phụ mình bắn chân thua cá khơi cái thưa nó cắt bọ thưa nó thưa khơi cái thưa toàn cá nó khơi cái thưa nó cắt bọ tao nó tiếp lọp cho lọp lại ngọn sò lấy tê đây sẽ để cho cá mại ở cũng đây nó kể con nó có ai ăn nơi đây ở linh tao mong thôi trong việc tiếp theo nó bây giờ dương ở toàn miền chuẩn bị cho bạn lo ở toàn miền mục mọt ở toàn miền kia thì ở toàn miền sạp đây có còn muối nè dương thổi đôi kim nghỉ tê kim ao dương tê tại bữa tình nghỉ kia vẫn bữa không miền tọt trăm mà nó 300 vậy miền tọt trăm cả đó bữa sân chỉ dương ở toàn miền business ấy cho bạn lo tại xây không còn một cái chuyện chạy chịu cắm cọt bàn đài tại bữa sân chỉ dương trong chỉ dương hồ sĩ ban khai nói chuyện trong tại xây tình nghỉ kia không miền tọt trăm cọt bàn đôi kia đài ở bàn tọt trămสำคัญนะmình trong thang hưởng hộ tốn nó mình nghe đôi kia thang tê hồi bữa tẹt tông investor tẹt tông cà refund mình vô lôi nhận tê mà phở bữa sân chỉ khuyên một ngọt khuyên một bọt trọt thư chụp chơi tê tranh máu ở toàn đằng này thế nghỉ tê ăn nghỉ tê và tại bữa sân cạn này thay dương ở trọt một bọt thư mình tay dương chụp ba lô dương chụp mẹ đẹp bật quạt thay dương thở dương miền phan cam miền đây chụp lô anh ai nè họp anh nia nè xóa ni ai pu ai minh này chẳng á đại kia sải lại họp anh dương ok này cái ai cho con một dương thơ dương từ và thấy tao hộ nè đã xóa ni hiện tầng tình tầng à kiểu nghỉ tê anh còn lôi tịch chui chẳng là cạn lôi bạc kia chẳng á cái ai oi và đây và tha trong ai kia đặt từng đông món nghỉ tê dương ở cho anh chẳng á chẳng nhom mình xa tiết á xua ta trong tranh nhỏ xí là bên tranh nhỏ xí là bên chụp mặt thay dương trong phường nó dùng quất họ dùng pan ca dùng cùng đất chịu cam không chặt bắt nó tôi dùng mình sẽ pan ca chịu cam gọiបញ្ហាnày phụ pan ca chịu cam ọtសំខាន់ដូចជិះច្បាស់លាស់នៅក្នុងគំនិតរបស់យើងនឹងទេពួកកាលណាយើងច្បាស់លាស់គឺយើងដឹងថាយើងត្រូវធ្វើអីមកធ្វើអីចឹងពួកអ្នកខ្លះគាត់អត់មានទេពកោសល្យក្នុងការសរសេរតែស្ដីចឹងណាគាត់អាចធ្វើបាននិយាយបានរៀបរាប់បានតែគាត់អត់អាចសរសេរព័ត៌មានវាឲ្យលទ្ធអត់ដូចអ្នកមានជំនាញក្នុងការសរសេរទេអញ្ចឹងបើអត់ចេះសរសេរផែនការជីវកម្មក៏មិនជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដែរប៉ុន្តែបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរថាដឹងថាយើងត្រូវធ្វើអីហើយឆ្លើយសំណួរគេបានថាយើងធ្វើអាហ្នឹងតែតោះណាហ្នឹងជាអីខ្លះអញ្ចឹងគេសួរយើងតែយើងឆ្លើយបានដាក់ទៅឆ្លើយបានដាក់ទៅឆ្លើយបានពេលយើងធ្វើបញ្ហាវាកាត់ឡើងដូចតែគេសួរចឹងវាស្តៀងគ្នាអញ្ចឹងយើងរកវិធីទៅមកគេសួរថាមិនបានរកស៊ីហ្នឹងមិនចង់រកស៊ីហ្នឹងយើងប្រាប់មូលហេតុចេះហុចអតិជនណាគេយើងប្រាប់យើងស្រឡាញ់ឲ្យពួកយើងចង់រកស៊ីហ្នឹងយើងនឹងអតិជនយើងណាគេចេះហុចបញ្ហាកាត់ឡើងគិតធ្វើមិនដោះស្រាយបញ្ហាចេះគិតមិនដែរហុចទីតាំងកន្លែងណាដែលស័ក្តិសមអីចឹងទៅហុចតម្លៃការចំណាយហ្នឹងគិតរបៀបមិនដែរអីណានេះយើងគិតតិចអស់ហើយព្រោះចង់និយាយថាអាជីវកម្មណាមួយដែលយើងចង់ធ្វើយើងច្បាស់ក្នុងចិត្តគឺយើងគិតតិចទេតែបើសិនជាយើងអត់ច្បាស់អីណាទេយើងចេញទៅដលងមូតអាហ្នឹងយើងអត់ដឹងហ្នឹងធ្វើចង់និយាយថាមិនដឹងចាប់អាណាចាប់អាណីប្រភពមិនដឹងមកពីណាខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយនៅសុកអង្គុយចង់បើកហាងកាហ្វេមិនដឹងថាម៉ាស៊ីនកាហ្វេទិញនៅណាហ្នឹងហុចមិនដឹងគេឆុងកាហ្វេឆុងរបៀបម៉េចហ្នឹងស្អីក៏មិនដឹងស្អីមិនដឹងទៅរកស៊ីរបៀបម៉េចបើយើងស្អីក៏អត់ដឹងសេវាកម្មក៏គឺមិនដឹងទៅធ្វើម៉េចអីទៅម៉េចពួកយើងមិនដែរចាប់អារម្មណ៍ឃើញគេធ្វើគេហ្មងខាតទេអាហ្នឹងស្ដាយព្រោះលុយខាតទៅដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអារឿងខាតលុយហ្នឹងហ្មងឯងគេមើងងាយទៀតអាហ្នឹងធន់ហ្មងគេមើងងាយទៀតអ្នកខ្លះ stress ខ្ញុំធ្លាប់ជួបគាត់មកនិយាយខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំមកស៊ីទៅខាតចេះឲ្យបងប្អូនគេមើងងាយទៀតឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងណាបាទនឹងប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តអីចឹងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអត់គួរអញ្ចឹងចាំយើងរីដេបើសិនចង់និយាយថាយើងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់បើសិនជាមានបញ្ហាក៏វាល្អមើលlạiពួកយើងត្រៀមខ្លួននិយាយហ្នឹងថាយើងធ្វើអាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងតាំងចិត្តមុខក្នុងការងារហ្នឹងយើងស្វែងយល់ពីការងារច្បាស់លាស់ចង់និយាយថាបើសិនជាការងារហ្នឹងវាមានបញ្ហាទៀតក៏វាល្អមើលមួយគ្នាដែរវាមិនមែនដូចតឡងមូឆៅសុតអត់ដឹងអីសោះចិត្តទៅអត់ចង់និយាយថាអត់មានបែបផែនអីសោះអាហ្នឹងបញ្ហាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនដែលបានស្ដាប់ហ្នឹងគិតឡើងវិញណាបើសិនជាអត់ដឹងរកស៊ីអីទេ
មកចេញរកស៊ីទេចាំចឹងចាំដឹងច្បាស់ថាចង់រកស៊ីអីហើយអូខេអានឹងចាំចេញទៅប៉ុន្តែមួយទៀតខ្ញុំនិយាយថាការត្រៀមខ្លួនល្អគឺការយកលុយจากខ្លួនឯងសំបានណាពីវិនិយោគក៏ដោយពីចងការប្រាក់ក៏ដោយពីអីក៏ដោយសំខាន់លុយរបស់យើងពីយើងសំការងារយើងប្រាក់ខែយើងក៏ដោយយកមកធ្វើមកហ្នឹងវាថ្លៃថ្នូរជាងគេវាចង់និយាយថាបើសិនជាយើងខាតបង់ក៏អត់ប៉ះពាល់អ្នកផ្សេងដែរអញ្ចឹងយើងមានយើងរក្សាបាននៅកិត្តិយស credit ណាថ្ងៃក្រោយយើងស្រួលក្នុងការចាប់ផ្ដើមសាទៀតវាអត់បានទេតែបើសិនយើងពុបឡើងយើងទៅជំរិតម្ដាយយើងយកស្រែដាក់ធនាគារលក់គោលក់អីចឹងអាហ្នឹងថ្ងៃក្រោយបាទចង់ធ្វើអីទោះបីយើងច្បាស់លាស់ហើយទៅនិយាយគាត់ក៏គាត់រៀងពិបាកទុកចិត្តដែរហើយបន្ទុកគាត់កើតទេព្រោះយើងបានប្រមេរៀនដល់ជួចចត់មើលគាត់រួចអញ្ចឹងគាត់រៀងបាក់ស្បាតអញ្ចឹងអត់ទេយើងគួរតែផ្ដើមពីខ្លួនយើងសិនអញ្ចឹងបើចង់រកស៊ីមែនហ៊ានសំលុយហើយសិនធ្វើការឲ្យខ្លាំងសំឲ្យបានសំអញ្ចឹងណាព្យាយាមសំឲ្យខំប្រឹងធ្វើការឲ្យខ្លាំងសល់ឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងទៅសំបត់សោតសំចំណេះជាផ្សេងៗហើយមើលទៅច្បាស់លាស់ហើយសង្កេតមើលថាយើងចង់ធ្វើអីពិតប្រាកដហើយអាហ្នឹងចាប់ដើមចេញធ្វើទៅអានឹងអត់អីទេប៉ុន្តែគាត់ថាបើអាចទេមុនចេញគួរតែជួបអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ទាក់ទងនឹងការរកស៊ីបានច្រើនតិចច្រើនអ្នកណាដើម្បីគេសួរយើងគេសួរទៅទោះបីពេលខ្លះយើងឆ្លើយមួយក៏យើងបានយកទៅគិតដែរទោះបីអ្នកខ្លះចាញ់ចាយើងក៏បានយើងបានជាគំនិតដែរអញ្ចឹងអត់ខាតទេគេសួរកាន់តែច្រើនយើងកាន់តែច្បាស់ហួចបើសិនជាគ្រាន់តែគេសួរប្រវត្តិស្មារតីធ្វើឲ្យយើងឡើងហ៊ានអាហ្នឹងយើងក៏គួរធ្វើដែរមានតែទឹកចិត្តរបស់យើងវាអន់ដែរណាតែបើយើងច្បាស់លាស់ហើយជាខ្ញុំទៅគេសួរមិនគេថាគេយើងអត់បញ្ហាព្រោះយើងច្បាស់ហើយអ្នកខ្លះអត់ហ៊ានទៅជួបគេសួរខ្លាចគេប្រវត្តិទឹកចិត្តអត់ហ៊ានធ្វើហ្នឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាបើសិនជាគ្រាន់តែគេសួរគ្រាន់តែគេថាធ្វើយើងបាក់ស្មារតីលែងហ៊ានធ្វើជាងយើងទៅធ្វើអីព្រោះមែនតើទៅវាធ្ងន់ជាងគេសួរនឹងទៀតព្រោះគេសួរនឹងយើងអត់ទាន់ខាត់លុយមែនតើទេយើងគ្រាន់តែថាគ្រាន់តែសំដីណាយើងទប់អត់ជាប់ក្នុងហួចទ្រាំតែខាត់បងមែនតើហ្នឹងហ្នឹងអត់ទៅពិបាកជាងនឹងទៀតអញ្ចឹងមានតែយើងអត់ទាន់រីឌីទេអញ្ចឹងត្រូវធៀមខ្លួនច្បាស់លាស់ខ្ញុំគេសួរគេស្អីមិនក៏អត់អីដែរធៀមកន្លែងនេះគិតអត់ចេញទៅរកគិតមើលទៀតរកជីដោះស្អីគិតអស់គ្រប់ជុំគ្រប់ជ្រួយចាប់ដើមធ្វើពុបចេញមកបញ្ហាដូចយើងឃើញមើលយើងមានអីភ័យយើងដឹងថាវាត្រូវតែចឹងហ្នឹងយើងដឹងថាវាត្រូវខាត់អញ្ចឹងចេះហ្នឹងយើងដឹងហើយហ្នឹងអញ្ចឹងអត់អីទទួលយកវាហើយដោះស្រាយវាទៅយូរទៅយើងទៅមកយើងសុបាយចិត្តជាមួយវាព្រោះយើងបានគិតទុកមុនអញ្ចឹងណាដូចវាថាវាដូចជាការហ្គេមមួយដែលយើងលេងតែសុបាយដែលយើងដឹងដែលយើងយល់ពីវាច្បាស់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាគំនិតហ្នឹងជួយដល់បងប្អូនដែលមានគំនិតចង់ចេញធ្វើអាជីវកម្មហ្នឹងណាបាទយកទៅត្រិះរិះពិចារណាបន្ថែមបាទសូមអរគុណថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានប្រធានបទមួយទៀតចូលមកចែកម្លែកណាតកតងទៅនឹងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មពីព្រោះថាជាទូទៅអាជីវកម្មដើមទុនសំខាន់គេបងគេគឺលុយហ្នឹងហើយប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងមិនមានលុយទៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មចង់ពិបាកមួយទៀតពេលខ្លះមានលុយក៏មិនបាត់ស្រួលដែរវានៅមានបញ្ហាស្មុគស្មាញច្រើនជាងទៀតចឹងហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយពីដើមទុនមួយតែខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ខ្លាំងណាស់គឺតកតងទៅនឹងទំនុកចិត្តជាទូទៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មមួយអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺទំនុកចិត្តទំនុកចិត្តអាចធ្វើយើងអាចរកលុយបានតែយើងអាចខ្ចីលុយអ្នកដទៃបានយើងអាចចងការប្រាក់ពីអ្នកដទៃបានយើងអាចប្រមូល fund ឲ្យគេចូលហ៊ុនជាមួយយើងបានយើងត្រូវដឹងថាចំនួនលុយដែលយើងអាចប្រមូលបានវាអាស្រ័យទៅលើទំហំនៃទំនុកចិត្តដែលគេមានចំពោះយើងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានបំណងទៅថ្ងៃក្រោយចង់ខ្លាយជា business owner ចង់ខ្លាយជាអីមួយណាមិននិយាយមិនតែ business owner ចង់ធ្វើកិច្ចការធំអញ្ចឹងណាចង់ខ្លាយជាថ្នាក់នាំក្នុងស្ថាប័នណាមួយអីចឹងទៅអ្វីដែលយើងត្រូវរៀបចំឬក៏អ្វីដែលយើងត្រូវសន្សំទុកឲ្យបានច្រើននោះគឺទំនុកចិត្តព្រោះទំនុកចិត្តធ្វើឲ្យមនុស្សដែលគាត់ពាក់ព័ន្ធមួយយើងនោះមានភាពកក់ក្ដៅទំនុកចិត្តធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍មួយថាគាត់សុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើការមួយយើងឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយថាយើងចង់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មមួយតែទុនយើងអត់គ្រប់យើងមានខ្លះតែយើងខ្វះតិចតួចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមនុស្សដែលឲ្យលុយយើងខ្ចីគឺជាមនុស្សដែលទុកចិត្តយើងមិនជិះដើរសាក់រកខ្ចីលុយគេមើលមានតែអ្នកដែលទុកចិត្តយើងទេដែលគាត់ឲ្យលុយមកយើងខ្ចីតែមនុស្សដែលគាត់អត់ទុកចិត្តយើងគាត់មិនឲ្យលុយមកយើងខ្ចីទេអានឹងមួយទៀតនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មយើងឧទាហរណ៍ថាយើងចាប់ផ្ដើមតាក់ទងខាង construction ខាងសាងសង់ខាងអី design អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមនុស្សដែលទម្លាក់ការងារឲ្យយើងធ្វើនោះជាប្រភេទនោះណាគឺជាប្រភេទមនុស្សដែលទុកចិត្តលើយើងធ្វើឲ្យគាត់មានទំនុកចិត្តអញ្ចឹងគាត់នឹងតម្លាក់ការងារបានន័យថាគាត់ទៅជាដៃគូអាជីវកម្មរបស់យើងដោយសារតែគាត់ទុកចិត្តការងាររបស់យើងនឹងថាមិនធ្វើឲ្យគាត់ខកបំណងទេហើយបន្តមកទៀតបុគ្គលិកដែលយើងហៅមករើសគាត់ចូលមកធ្វើការមួយយើងនឹងតើប្រភេទបុគ្គលិកណាដែលចូលមកយើងបុគ្គលិកមានពីរប្រភេទបុគ្គលិកមួយគឺគាត់គ្មានជំរឿក៏បានន័យថាគាត់ទៅណាក៏អត់មានកន្លែងទទួលគាត់ណាគាត់អាចចូលមកធ្វើការមួយយើងដោយអត់ជំរឿតែមួយប្រភេទទៀតបុគ្គលិកដែលប្រកែបុគ្គលិកល្អគាត់ចូលធ្វើការមួយយើងដោយសារតែទំនុកចិត្តគាត់មានទំនុកចិត្តលើយើងបានគាត់ព្រមមកធ្វើការមួយយើងព្រោះគាត់ជឿជាក់ថាយើងអាចធ្វើឲ្យគាត់មានអនាគតល្អគាត់ជឿជាក់ថាគាត់មកធ្វើការមួយយើងគាត់ទទួលបានភាពកក់ក្ដៅទទួលបានកិត្តិយសនិងទទួលបានអ្វីដែលគាត់ចង់បានអានោះជាទំនុកចិត្តដែលយើងត្រូវផ្ដល់ឲ្យគាត់អញ្ចឹងទំនុកចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងសួរថាកើតឡើងពីណាវាអត់កើតឡើងពីការនិយាយបបាច់អត់បានការទេទំនុកចិត្តហ្នឹងវាកើតចេញពីសកម្មភាពដែលយើងធ្វើបង្ហាញឲ្យឃើញព្រោះអាទាំងអស់ហ្នឹងវាជាអារម្មណ៍ទំនុកចិត្តវាមិនមែនជាការស្រាយបញ្ជាក់ថាអូអញ្ចឹងត្រូវទំនុកមែនទេវាអារម្មណ៍មួយពីហ្នឹងគឺអាចទុកចិត្តបានជឿជាក់បានអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងមូលហេតុនេះដោយសារតែសកម្មភាពតតែដែលយើងចំណាំមើលយើងដឹងពីអត្តចរិតរបៀបរបបរបស់គាត់អីចឹងទៅឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍យើងមានមិត្តភក្តិច្រើនមិត្តភក្តិខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាទុកចិត្តគាត់មកយើងឲ្យលុយគាត់ខ្ចីបានយើងឲ្យឡានគាត់ខ្ចីបានឲ្យម៉ូតូគាត់ខ្ចីបានឲ្យកុំព្យូទ័រគាត់ខ្ចីបានគឺយើងមានអារម្មណ៍ទុកចិត្តដោយសារតាំងពីដើមមកគាត់ដែរបោកប្រាស់ទេគឺគាត់តែងតែមានភាពស្មោះត្រង់គាត់ចង់និយាយថាគាត់យកសេចក្តីស្មោះត្រង់យកដាក់មុខធំជាងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នានោះមានអារម្មណ៍ទុកចិត្តមកលើគាត់ឃើញកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយសួរថាយ៉ាងម៉េចបានអត់មានទំនុកចិត្តមនុស្សដែលបំផ្លាញទំនុកចិត្តរបស់ខ្លួនឯងទៅអ្នកទៅទីមួយគឺអត់គោរពកិច្ចសន្យាអត់គោរពអ្វីដែលខ្លួនឯងបាននិយាយអត់គោរពនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងបានសន្យាគឺអត់គោរពទេហើយមួយទៀតគឺជាប្រភេទមនុស្សដែលសម្លឹងឃើញផលប្រយោជន៍ទៅតែចង់និយាយថាឲ្យទៅផលប្រយោជន៍អីមួយតាក់ទងគាត់ហ្នឹងគឺគាត់គិតទៅលើផលប្រយោជន៍របស់គាត់តែហ្មងគាត់អត់គិតលើផលប្រយោជន៍រួមទេសំខាន់គឺគាត់ចំណេញអ្នកណាខាតជារឿងរបស់អ្នកហ្នឹងអញ្ចឹងមនុស្សប្រភេទហ្នឹងក៏ជាមនុស្សដែលគ្មានចង់និយាយថាมันអាចទុកចិត្តបានដែរអញ្ចឹងអត់មានទំនុកចិត្តទេហើយមនុស្សមួយប្រភេទទៀតគឺមនុស្សគេ
គេថារុញទៅអ្នកដតីខ្វះទំនួលខុសត្រូវថាបញ្ហាកាត់ឡើងអញ្ចឹងគាត់តែងតែរុញឲ្យបញ្ហាទៅអ្នកដតីគាត់អត់អាចយកបញ្ហាហ្នឹងយកមកដាក់ប្រឈមខ្លួនឯងទៅបើបញ្ហាហ្នឹងគាត់អ្នកបង្កើតក៏ដោយឬក៏បញ្ហាហ្នឹងវាកើតឡើងដោយកំហុសអចេតនាគាត់ដោយគាត់រុញចេញអាហ្នឹងគាត់ធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញគាត់អត់អាចមានទំនុកចិត្តជាមួយគាត់ដែរហើយមួយទៀតទំនួលត្រូវការងារវាថាចិនឆៃណាធ្វើឲ្យតែរួចទៅពីដៃធ្វើឲ្យអ្នកដែលធ្វើការមួយហ្នឹងគឺអត់អាចទុកចិត្តបានហ្មងឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យយើងត្រូវតែអ្នកបញ្ចប់អ្នកសម្អាតអ្នក clean ពីក្រោយគាត់រហូតចង់និយាយថាបិទគូរហូតឲ្យតែការងារគាត់ធ្វើអញ្ចឹងដល់ពេលយើងធ្វើឲ្យអត់មានទំនុកចិត្តទេអូមកថាយើងដឹងតែចរិតគាត់អញ្ចឹងហើយគាត់ចង់មកស៊ីគាត់មកខ្ចីដូចយើងឲ្យគាត់ខ្ចីយើងអត់គាត់ខ្ចីទេទុកចិត្តអត់បានហ្មងហើយបើសិនជាគាត់ធ្វើមេសួរយើងចង់ធ្វើការមួយគាត់អត់ទេយើងប្រពន្ធមកប្រវត្តិធ្វើការមួយទុកចិត្តអត់បានហ្មងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចាំទោះបីយើងធ្វើការផ្នែកអីក៏ដោយទំនុកចិត្តវាគឺជា credit វាគឺជាតម្លៃមួយដែលសំខាន់មែនតើដែលយើងធ្វើយើងជំនុំអ្នកហៅភាសាខ្មែរថាទឹកមាត់ប្រៃណាអាចនិយាយទៅគេស្ដាប់តែនៅពេលដែលយើងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងជំនុំអ្នកអស់តម្លៃមានន័យថាជំនុំអ្នកដែលគេមិនអាចទុកចិត្តបានហើយវាជារឿងមួយដែលពិបាកមែនតើហ្មងខ្ញុំជួបច្រើនមិត្តភក្តិខ្ញុំអ្នកដែលអត់មានទំនុកចិត្តអ្នកដែលគេហៅថាគាត់ធ្វើខ្លួនគាត់បាត់ credit ទេណាបាត់ទំនុកចិត្តនិងមិត្តភក្តិដែលគាត់មាន credit ខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជំនាញគាត់មានទំនុកចិត្តមិត្តភក្តិដែលបាត់ credit សូម្បីតែហាមកខ្ចីលុយមិត្តភក្តិផ្សេងៗទៀតមិត្តភក្តិផ្សេងៗនិយាយទាំងអត់ខ្មាស់ហ្មងថាតតែដាក់របស់ម្ចាស់មិនឲ្យខ្ចីលុយបានទោះបីចំនួនតិចតួចក៏ដោយព្រោះដោយសារគេអត់ទុកចិត្តគាត់តែមិត្តភក្តិដែលមាន credit ទោះបីជាគាត់អត់គាត់អីក៏ដោយតែគេទុកចិត្តទៅលើចរិតគាត់គាត់ហាមកខ្ចីទៅគឺគេឲ្យទៅមកព្រោះគេទុកចិត្តគាត់គេដឹងច្បាស់ពីអត្តចរិតរបស់គាត់ព្រោះធ្លាប់នៅជាមួយគ្នាធ្វើការមួយគ្នាស្វែងចង់និយាយស្គាល់គ្នាយូរហើយណាដឹងពីរបៀបគិតរបៀបធ្វើការរបស់គ្នាធ្វើឲ្យគេទុកចិត្តអាហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារតែគាត់បៀលគាត់មិនសមយូរហើយបានធ្វើឲ្យគេនឹងយល់ថាគាត់ជាមនុស្សបែបណាអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់ធ្វើអីមួយហ្នឹងកលេចមកមើលខ្លួនឯងវិញថាតើខ្លួនឯងថ្ងៃហ្នឹងបានធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនទុកចិត្តយើងអត់អូម៉ែបើសិនយើងធ្វើការក្នុងស្ថាប័នតើយើងបានធ្វើឲ្យមេយើងទុកចិត្តយើងកម្រិតប៉ុណ្ណាដែរយើងធ្វើឲ្យមនុស្សដែលធ្វើការជុំវិញយើងទុកចិត្តយើងកម្រិតប៉ុណ្ណាដែរមនុស្សនៅក្រុមប្រកបយើងទុកចិត្តយើងកម្រិតប៉ុណ្ណាដែរអូបើសិនជាយើងមានមិត្តភក្តិតើមិត្តភក្តិជុំវិញខ្លួនយើងនឹងជាពិសេសគឺមនុស្សដែលស្និទ្ធស្នាលមួយយើងហ្នឹងគាត់ទុកចិត្តយើងកម្រិតប៉ុណ្ណាដែរអញ្ចឹងត្រូវមើលមកវិញព្រោះបើសិនជាយើងជំនុំអ្នកដែលអត់ credit យើងយល់ហាងមកពីខ្ញុំក្រមកពីខ្ញុំអីបានគេមើលងាយគេអត់ទុកតម្លៃខ្ញុំគំនិតហ្នឹងគឺខុសហើយបាននេះទម្លាក់វាចោលឲ្យគិតឡើងវិញថាតើយើងបានធ្វើជាមនុស្សម្នាក់ដែលមាន credit ហើយឬនៅមនុស្សមាន credit ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងសាមញ្ញហ្នឹងមិនចាំបាច់ថាយើងមានលុយយកមក show គេទេគ្រាន់តែយើងនិយាយមកយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងគ្រប់សន្យាដល់មកថាយើងខ្ចីលុយគេធ្វើមួយឧទាហរណ៍ណាយើងមុនខ្ចីយើងគិតថាធ្វើមិនដើម្បីសងគេរាប់យើងគិតដូចហ្នឹងបើសិនជាយើងអត់មានសមត្ថភាពសងគឺយកអត់ខ្ចីទេយើងខ្ចីសារយើងខ្វះហើយយើងដឹងថាសងទៅពេលណាមកថាយើងធ្វើស្រែយើងដឹងថា3ខែទៀតយើងប្រមូលផលស្រូវយើងហើយយើងដឹងថាស្រូវយើងលក់បានប៉ុន្មានថាយើងលក់បាន$2000ថោះអញ្ចឹងយើងត្រូវតែខ្ចីលុយគេធ្វើមិនឲ្យតិចជាង$2000បើសិនយើងត្រូវការប្រចាំយើងថាយើងខ្ចីទៅ$1500ហើយយើងត្រូវសន្យា5ចាំទៅថាឥឡូវខ្ញុំខ្ចី$1500សិនក្នុងរយៈពេល3ខែក្រោយខ្ញុំនឹងសងត្រឡប់ទៅអ្នកឯងវិញអាហ្នឹងមិត្តភក្តិចង់គិតការប្រាក់បានអត់គិតការបានហ្នឹងស្អែកយើងព្រោះមិត្តភក្តិខ្លះគេបាននេះថាធ្វើពី3ខែមិនគិតការប្រាក់នេះបានណាយកទៅប៉ុន្តែ3ខែត្រូវសងត្រឡប់អញ្ចឹង3ខែក្រោយពេលយើងប្រមូលផលស្រូវបានយើងត្រូវសងទៅគេព្រោះប៉ុន្តែមនុស្សដែលធ្វើឲ្យបាត់ទំនុកចិត្តអត់ចឹងទេដល់ពេលគាត់ប្រមូលផលស្រូវបានគាត់អត់យកលុយសងមិត្តភក្តិគាត់យកលុយទៅ invest រឿងអីផ្សេងទៀតព្រោះគាត់គិតថាអាហ្នឹងវាលុយច្រើនណាស់ខ្ចីវា$1500ឲ្យមកព្រឹងហ្មងចឹងមានវាសម្បូរលុយទៅមិនតាន់សងវាអត់អីដែរហូចមិត្តភក្តិអ្នកខ្លះគេចង់និយាយថាគេភាសាការទូតគេអត់ស្ដីឲ្យយើងទេគេនិយាយបែបការទូតថាអត់អីអញ្ចឹងចាំមួយខែពីរខែទៀតក៏បានដែរបើវល់មកចាំសងខ្ញុំវិញមកប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំថា credit របស់យើងគឺត្រូវបានដកចេញពីក្នុងចិត្តគេថ្ងៃក្រោយមិនបាច់ហាមាត់គុំថា$1500ទៀតតែ200ហ្នឹងក៏គេមកឲ្យផងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងទំនុកចិត្តគឺនៅកន្លែងហ្នឹងនៅក្នុងអាជីវកម្មក៏អញ្ចឹងដែរយើងសន្យាមួយគេថាយើងធ្វើចុះប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងយើងយកលុយរបស់គេមកយកមកស៊ីចាយហឺហាអញ្ចឹងទៅគេអត់ទុកចិត្តលើយើងទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងអ្នកត្រូវគិតឡើងវិញអញ្ចឹងត្រូវយល់ឲ្យត្រូវឡើងវិញត្រូវធ្វើម៉េចវាឡើងទំនុកចិត្តជប់រវាងមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងតាមរយៈការគោរពពាក្យសច្ចៈជាមួយខ្លួនឯងការធ្វើការងារឲ្យមានគុណភាពនិងការឲ្យតម្លៃជំនុំជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹងឲ្យតម្លៃវាមិនចង់និយាយថាយើងឲ្យតម្លៃមានន័យថាយើងអត់ឈៀតគេទេអញ្ចឹងទៅតប្រហែលចំណុចហ្នឹងទៅយើងនឹងខ្លាចចំនួននេះដែលមាន credit អញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យទៀតប្រហែលណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការបញ្យល់របស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងគឺអាចធ្វើឲ្យអ្នកអាចយល់បានបាទពីបទលើកហ្នឹងនិយាយពីបញ្ហារបស់អ្នករស់ស៊ីតែពិតបញ្ហាច្រើនណាបើយើងនិយាយទៅមកកភ្លុះប្រហែលគេរៀនតាក់ទងនឹង business តាក់ទងអីគេរាប់ឆ្នាំអញ្ចឹងយកមកនិយាយមួយនាទីពីរនាទីវាអត់អស់ហើយដោយសារអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទៅបញ្ហាមួយយកមកនិយាយក៏ខ្ញុំគិតថាបងប្អូនក៏មើលឃើញដែរប៉ុន្តែគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍តាមមើលទៅណាបញ្ហាធំបំផុតរបស់អ្នករស់ស៊ីដែលយើងមើលឃើញចង់និយាយទៅចំណុចស្លាប់រស់ត្មងណាគឺទំនួលខុសត្រូវបើសិនជាចង់ខ្លាចជាអ្នករស់ស៊ីជំហានដំបូងដែលត្រូវតែមានគឺទំនួលខុសត្រូវនឹងហ្មងបើសិនជាគ្មានទំនួលខុសត្រូវទេរស់ស៊ីគឺអត់កើតទេហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញច្រើនណាអាជីវកម្មមួយចំនួនគឺរស់ស៊ីអត់ទៅមុខគឺតាក់ទងនឹងទំនួលខុសត្រូវហ្មងអាម៉េចជាទំនួលខុសត្រូវតាមពិតគ្រាន់តែទទួលខុសត្រូវទៅលើអ្វីដែលយើងរស់ស៊ីនឹងរាប់ថាជាទំនួលខុសត្រូវហើយឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងរស់ស៊ីគេយើងរស់ស៊ីលក់ស្បែកជើងអញ្ចឹងក្នុងនាមជាអ្នកលក់ស្បែកជើងតើទំនួលខុសត្រូវគេអីខ្លះគុណភាពស្បែកជើងជាមួយតម្លៃស្បែកជើងឲ្យសមរម្យសេវាកម្មទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអតិថិជនឃើញប្រហែលចំណុចអស់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវតែមានហ្មងប៉ុន្តែអ្នកលក់ភាគច្រើនណាគឺអត់សូវមានចំណុចអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យការលក់គឺពិបាកលក់យើងឆ្ងល់ហេតុអីបាន brand របស់ brand យើងទទួលស្គាល់តែគុណភាពល្អហើយប៉ុន្តែរបស់ខ្លះអត់ brand ទេតែក៏គុណភាពអត់ចាញ់គ្នាដែរប៉ុន្តែតម្លៃថោកជាងឆ្ងាយមនុស្សនៅតែទិញរបស់ brand គឺតាក់ទងទៅនឹងទំនុកចិត្ត
ទំនុកចិត្តដែលកាត់ចេញពីទំនួលខុសត្រូវមានន័យថារបស់ brand កាន់តែថ្លៃមានបញ្ហាគឺគេងាយនឹងដោះស្រាយបញ្ហានោះបានលឿនណាតែរបស់ដែលអត់មាន brand ជាទូទៅពេលមានបញ្ហាមិនដឹងជាទៅរកពីណាទេខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ខ្លួនឯងច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងការទិញដូរអីផ្សេងជាមួយនឹងម្ចាស់ចង់និយាយជាមួយនឹងអាជីវកម្មផ្សេងដែលយើងទិញដូចថាយើងជា client អញ្ចឹងជាអតិជនអញ្ចឹងពេលមានបញ្ហាពេលខ្លះអ្នកខ្លះគឺពិបាកតាក់ទងមែនតែនហ្មងខលមិនលើកអីចឹងណាមានបញ្ហាអីអត់ចេះដោះស្រាយអត់អីគឺស្មុគស្មាញអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យយើងចង់និយាយថាដល់ពេលបត់ពិសោធន៍អញ្ចឹងច្រើនណាយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងអត់ចង់បានអញ្ចឹងឯងថ្លៃជាងបន្តិចក៏ដោយឲ្យតែមានទំនួលខុសត្រូវគឺស្រួលដោយសារអញ្ចឹងហើយបានយើងសង្កេតឃើញក្រុមហ៊ុនដែលស្តង់ដាណាគេទទួលបានតម្លៃខ្លួនខ្ពស់តម្លៃពលកម្មខ្ពស់ជាងក្រុមហ៊ុនធម្មតាដល់ទៅ3ដងអីតែនៅតែមានអតិជនទិញសេវាកម្មរបស់គេមូលហេតុអីមូលហេតុដោយសារតែគេអត់ចង់ឈឺក្បាលគេយកលុយចាយទៅលើអាភិបឈឺក្បាលនឹងចង់និយាយគេយកលុយនឹងទិញអាភិបឈឺក្បាលនឹងចេញពីខ្លួនគេកុំឲ្យឈឺក្បាលហាតែមានបញ្ហាមិនដឹងពីណាទូខុសត្រូវអីចឹងចឹងកន្លែងនឹងសំខាន់ណាស់យើងត្រឡប់មកវិញបើសិនជាចង់ខ្លាយខ្លួនជាអ្នករកស៊ីថ្ងៃក្រោយអ្វីដែលត្រូវរៀនមុនគេគឺរៀនទទួលខុសត្រូវទៅលើការងារខ្លួនឯងអ្វីដែលខ្លួនយើងធ្វើគឺយើងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវទៅលើវាបានបើសិនជាយើងអត់អាចទទួលខុសត្រូវទៅលើវាបានទេកុំទៅរកស៊ីអីរកស៊ីដូចយកលុយទៅបំផ្លាញចោលចឹងព្រោះវាធ្វើឲ្យវេទនាទាំងយើងវេទនាអ្នកដែលជឿជាក់លើយើងអ្នកដែលដាក់លុយមួយយើងអាចជាឪពុកម្ដាយយើងមិត្តភក្តិយើងពូមីងយើងដែលគាត់ជឿយើងអញ្ចឹងណាគាត់យកលុយសំគាត់ពីរាប់ឆ្នាំណានេះយកមកវិនិយោគមួយយើងអីគឺចោលដល់ទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះយើងអត់មានទំនួលខុសត្រូវទី2អតិជនរបស់យើងជាទូទៅការរកស៊ីដំបងអតិជនភាគច្រើនសិនអ្នកស្គាល់គ្នាអ្នករកអានគ្នាអ្នកស្រឡាញ់អាណិតយើងហ្នឹងបានគេគ្រប់គ្រងសេវាកម្មឬក៏គ្រប់គ្រងអ្វីដែលជារបស់យើងហ្នឹងតែនៅពេលដែលយើងអត់មានទំនួលខុសត្រូវយើងនឹងបាត់បង់មិត្តភាពទាំងអស់ហ្នឹងទៀតអាហ្នឹងជាបញ្ហាសំខាន់មែនតើអញ្ចឹងមានន័យថាអាជីវកម្មរបស់យើងដួលលំហើយមិត្តភាពក៏បាត់ដែរអាហ្នឹងគឺខាតច្រើនមែនតើអញ្ចឹងត្រូវរៀនឲ្យមានទំនួលខុសត្រូវជាមុនសិនទំនួលខុសត្រូវទៅលើអ្វីដែលខ្លួនឯងធ្វើអីក៏ដោយរកស៊ីអីក៏ដោយត្រូវតែមានទំនួលខុសត្រូវតែគ្មានទំនួលខុសត្រូវអីគឺពិបាកលក់ចង់និយាយថាបើកហាងលក់តាមចាំផ្លូវក៏ដោយយើងបើកឡើងហាងលក់អញ្ចឹងយើងធ្វើបានឆ្ងាញ់ហើយគេចង់មកញ៉ាំយើងលេងដល់ថ្ងៃណាយើងចង់បើកថ្ងៃណាយើងចង់បិទតែជុំពិបាកណាអ្នកចង់ញ៉ាំដល់ជាស្មាណាយើងមានលក់ឯងពេលចុងពិបាកមែនតើហ្មងអញ្ចឹងគេពិបាកគ្រប់គ្រងយើងអញ្ចឹងគេការពារអារម្មណ៍គេកុំឲ្យខកចិត្តគេសុខចិត្តអត់ទៅកន្លែងយើងហ្មងទោះបីគេចង់ញ៉ាំគេសុខចិត្តញ៉ាំកន្លែងផ្សេងព្រោះគេអាចនឹងធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់នៅពេលណាទៅដល់ឃើញយើងបិទតូបឃើញទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងទំនួលខុសត្រូវអញ្ចឹងចាំមួយម៉ាត់ទៀតថាស្អីក៏ដោយគឺត្រូវតែមានទំនួលខុសត្រូវរៀនមានទំនួលខុសត្រូវពីឥឡូវហើយទៅលើរាល់ការងារដែលយើងធ្វើមានន័យថាអ្វីដោយដែលតាក់ទងមួយយើងហ្នឹងស្ថិតនៅក្រោមទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងហ្នឹងគឺត្រូវតែទទួលខុសត្រូវលើវាឲ្យបានច្បាស់លាស់មានន័យធ្វើវាឲ្យបានល្អបំផុតឲ្យអតិថិជនរបស់យើងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធមួយយើងហ្នឹងគឺពេញចិត្តមានអារម្មណ៍មួយថាយើងជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាមួយនឹងការងារអញ្ចឹងបើសិនយើងធ្វើអាហ្នឹងបានណាគឺពេលចេញរកស៊ីក៏ដោយឬក៏ធ្វើការក៏ដោយក៏ខ្លាំងដែរចង់និយាយធ្វើការក៏បានធ្វើមិនគេរកស៊ីក៏អត់ងាយនឹងដួលលំដែរទោះបីជាចង់និយាយថាយើងអត់មិនជាក្រុមហ៊ុនធំណាណីទោះបីជាយើងគេហៅ self employed យើងធ្វើខ្លួនឯងគាត់ងាយដួលលំព្រោះអត់ខ្វះអតិថិជនទេមកយើងព្រោះយើងមានទំនួលខុសត្រូវទៅលើការងារបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាគំនិតមួយហ្នឹងនឹងជួយដល់បងប្អូនទាំងអ្នកចង់ចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មទាំងអ្នកធ្វើការឬក៏កំពុងតែធ្វើអាជីវកម្មហើយកំពុងតែមានបញ្ហាជាមួយអាជីវកម្មយកគិតពិចារណាឡើងវិញចំពោះចំណុចហ្នឹងបាទសូមអរគុណលើកនេះចង់និយាយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាជីវភាពបន្តិចព្រោះថាបងប្អូនយើងតែងលើកឡើងថាពេលខ្លះខំប្រឹងដែរធ្វើការដែរឬក៏រកស៊ីដែរតែនៅពិបាកក្នុងការរស់នៅរហូតដល់ចោលស្រុករហូតដល់អីចឹងពិបាកហ្មងនិយាយចំពាក្យថាខួរពិបាករហូតដល់ជាពាក់អំណុលគេអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញតែមួយចំណុចទេគឺចំណុចមួយហ្នឹងបើសិនអ្នកនឹងយកទៅធ្វើទៅប្រកបជាបានលទ្ធផលឬក៏បើសិនជាយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលយល់ដឹងហើយអីទេតែបើសិនមានបងប្អូនឬមានមិត្តភក្តិអីនឹងអាច forward ឲ្យគាត់ឬក៏ណែនាំគាត់ទៅជាទូទៅមនុស្សយើងម្នាក់ដែលទូធាក្នុងសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលទូធាយើងកុំនិយាយដល់ទៅសេដ្ឋីអីដែលលុយចាយអស់ប៉ុន្តែរស់នៅក្នុងជីវភាពទូធាមួយគឺគាត់មានប្រឡប់មួយគឺគាត់ធ្វើអីមួយគាត់ធ្វើប្រកបធ្វើច្បាស់លាស់ក្នុងអាជីពរបស់គាត់ព្រោះក្នុងសង្កេតឃើញទៅអ្នកដែលទូធាមួយណាក៏ច្បាស់ក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួនឯងដែរអ្នកសង្កេតមើលសូម្បីជាងប៉ះកង់ក៏គាត់អាចទូធាដែរបើសិនជាគាត់ប៉ះកង់ប្រកបប៉ះកង់ប្រកបមានន័យថាម៉េចគឺកង់ប្រភេទហ្នឹងក៏គាត់ប៉ះបានដែរហើយទៅគាត់បើកមួយថ្ងៃទល់មួយថ្ងៃចង់និយាយថាមួយខែ30ថ្ងៃក៏អត់ដែរបាត់ទៅទេព្រលឹមឡើងគឺគាត់បើកទ្វារហើយល្ងាចឡើងគាត់បើកក៏ដល់យប់អីម៉ោង7 8ម៉ោងគាត់បាត់អញ្ចឹងភ្ញៀវរបស់គាត់ឲ្យតែធ្លីកង់គឺមកគាត់ហើយគាត់ប៉ះបានឲ្យសេរីតាក់តងកង់យើងធម្មតាកង់ម៉ូតូអីគាត់ប៉ះបានគាត់មានពវៀនដូរគ្រប់សេរីគាត់មានសម្បកកង់គ្រប់សេរីសម្រាប់ដូរនិយាយចំគ្រឿងកង់គឺគាត់មានទាំងអស់ទៅក្នុងអាជីពរបស់គាត់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគាត់ជាមនុស្សអ្នកដែលល្បីដែលគេដឹងថាមានជំនាញលើរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អត់ខ្វះអតិថិជនទេអតិថិជនរបស់គាត់មកគាត់រហូតហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវគាត់មានជីវភាពទូធាហើយ
ហើយមើលមកជាងម៉ូតូក៏ដូចគ្នាដែរជាងម៉ូតូដែលច្បាស់លាស់គាត់ច្បាស់ក្នុងអាជីពរបស់គាត់គឺម៉ូតូអីក៏គាត់ជួយបានគាត់ចេះរហូតទាំងអស់ព្រោះម៉ូតូណាចេញមកថ្មីគាត់រៀនធ្វើបើសិនជាគាត់អត់ចេះទេគាត់ទៅរៀនពីជាងដែលគេចេះជាងគាត់អញ្ចឹងណាឲ្យចេះឲ្យដើម្បីធ្វើទៅក្នុងអាជីពរបស់គាត់នឹងហើយទៅគាត់អត់ដែរបាត់តោទេថ្ងៃណាក៏ដោយឲ្យទៅគឺដឹងតែជួបគាត់ហើយម៉ូតូអីខូចអីក៏ធ្វើការដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាចជាជាងម្នាក់ដែលភ្ញៀវពេញនិយមអញ្ចឹងគាត់អត់ខ្វះអតិថិជនទេធ្វើអាជីពរបស់គាត់ធូរធារអត់ក្រលំបាកទេហើយសង្កេតមើលមិនប៉ុណ្ណឹងយើងមើលដល់ជាងកាត់សក់ម្ដងជាងកាត់សក់ខ្លះថាអាជីពនឹងអត់មានប៉ុន្តែមានអីមានគេកាត់ធ្វើមានបានតាធូរធារច្រើនគ្នាដែរហ្នឹងគឺចំពោះជាងដែលប្រកបវិជ្ជាជាងដែលចេះកាត់ចង់និយាយថាគាត់ឃើញមុខអតិថិជននេះគាត់ដឹងតែកាត់ម៉ូតណាដែលសមហ្មងវ័យប៉ុណ្ណេះគូកាត់ម៉ូតអីវ័យប៉ុណ្ណេះគូកាត់ម៉ូតអីឋានៈយើងស្អីគេកាត់ម៉ូតអីដែលសមគាត់ដឹងហ្មងណាដោយសារតែគាត់ស្វែងយល់ពីអាជីពរបស់គាត់ច្រើនធ្វើគាត់យល់ច្បាស់ក្នុងអាជីពហើយទៅគាត់អត់ដែលគេថាគាត់មានទំនួលខុសត្រូវអត់ដែលបាត់តោកចោលទៅពីទៅ10ដងជួបម្ដងអីគឺអត់ទេក៏ទៅ10ដងគឺជួបទាំង10ដងហ្នឹងច្បាស់លាស់ហើយចឹងទៅមានការណាត់ជួបមានអីធំធៅអីចឹងណាអត់ឲ្យអតិថិជនពិបាកចាំគាត់អីគាត់អញ្ចឹងធ្វើគាត់មានជីវភាពធូរធារដែរហើយយើងនិយាយមើលមកអ្នកលក់បបរលក់គុយទាវម្ដងអ្នកលក់បបរលក់គុយទាវមានច្រើននេះអ្នកដែលគេលក់ទៅមានបានស្អីយើងទៅមិនដែលបាត់តោកទេលក់ដាច់រហូតចង់និយាយទៅគាត់ទទួលខុសត្រូវហើយទៅគាត់ច្បាស់លាស់ក្នុងអាជីពគាត់គឺបើថាបបរគាត់គឺឆ្ងាញ់អញ្ចឹងមានអនាម័យអញ្ចឹងអតិថិជនគាត់ទៅគឺបន្តទៅរហូតតម្លៃសមស្របទៅតាមគុណភាពនិងអ្វីដែលគាត់ផ្ដល់ឲ្យអតិថិជនអញ្ចឹងអតិថិជននៅតែចំណាយលុយទិញបបរឬក៏ទិញនេះអាហារដែលគាត់លក់ហ្នឹងគឺនៅតែសប្បាយចិត្តហើយនឹងបន្តទៅរហូតគ្រប់គ្រងគាត់ជានិច្ចហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជីវភាពគាត់ទទួលបានភាពធូរធារទៅប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះគឺគាត់អត់អាចធូរធារបានដោយសារគាត់អត់ច្បាស់លាស់ក្នុងអាជីពគាត់ខ្ញុំជួបច្រើនតែដូចជាងកាត់សក់ខ្លះទៅ10ដងអត់ទាន់ជួបម្ដងហ្នឹងបាត់តោករហូតនឹងគាត់រវល់ស្អីគាត់ទេគាត់ជាងកាត់សក់គាត់រវល់ធ្វើនេះធ្វើផ្សេងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់អត់អាចធូរធារបានទេយូរអតិថិជនរបស់គាត់ហ្នឹងចេះតែមានសែនមួយហ្នឹងទៅជួបកុំឲ្យខាត់ពេកទៅកន្លែងផ្សេងអញ្ចឹងណាទោះបីចង់គ្រប់គ្រងនេះរបស់គាត់ក៏ដោយសេវាកម្មរបស់គាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាវាខាត់ពេកច្រើនណាអញ្ចឹងទៅមិនមែនតែអញ្ចឹងក៏មិនតែរឿងណាជាងកាត់សក់ខ្ញុំធ្លាប់ជួបអ៊ីមួយលក់នំចុកអញ្ចឹងទៅ10ដងជួប2ដងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមិនសូវដែរបើកលក់ទេព្រោះតែពេលអញ្ចឹងឲ្យគាត់មានបានវិការយូរទៅយើងជួបទៅខ្លួនឯងហ្មងតែអញ្ចឹងទៅអត់ដែរជួបទោះបីយើងគិតថានំចុកគាត់ឆ្ងាញ់ក៏ដោយប៉ុន្តែទៅអត់ដែរជួបយូរយើងខ្ជិលទៅខ្លួនឯងហ្មងអញ្ចឹងនៅក្នុងអាជីពអីក៏ដោយធ្វើឲ្យមួយតើធ្វើឲ្យប្រកបកាលណាយើងធ្វើប្រកបវិជ្ជាយើងនឹងមានអតិថិជនប្រកបវិជ្ជាមួយយើងដែរដល់ពេលអតិថិជនប្រកបវិជ្ជាមួយយើងនឹងមានប្រភពចំណូលមួយដែលប្រកបវិជ្ជាជាមួយយើងដែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគាត់ប៉ុណ្ណឹងអត់ទាន់គ្រប់ទេវានៅមួយកលឹះមួយទៀតគឺតកតងការគ្រប់គ្រងការចំណាយបើសិនជាយើងមានប្រភពចំណូលច្បាស់លាស់ហើយទៀងទាត់ហើយយើងធ្វើប្រកបវិជ្ជាហើយតែបើយើងអត់គ្រប់គ្រងចំណាយបានល្អទេយើងហាច់ហាណាគេហៅថាយើងផ្ដេកផ្ដួលទៅតាមសម្ភារៈនិយមអីចឹងទៅតាមគេតាមអីហ្នឹងអាហ្នឹងក៏យើងបាក់ធូរធារដែរព្រោះបំណុលរហូតហ្នឹងព្រោះយើងទិញអីមួយយើងធ្វើការខ្ចីឬក៏ជាពាក់បំលួយបំណុលយើងប្រើវាអស់វាចាស់ខុសយើងខ្ចីបន្តទៀតអញ្ចឹងបំណុលយើងកើនរហូតយើងរកបានបងសម្រាប់ការប្រាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអត់អាចមានទេតែបើសិនយើងប្រកែទ្រាំវាមិនមានន័យថាយើងចាយទៅតាមខ្ទង់ចំណាយដែលយើងមានយើងជាបែងចែកចំណូលនឹងច្បាស់លាស់ចាយទៅតាមអ្វីដែលយើងមានណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងអត់បញ្ហាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យច្បាស់ហើយគ្រប់គ្រងចំណាយឲ្យបានល្អពេលហ្នឹងគឺមានណាទុំមិនមានទៅជាសទ្ធិក៏ធូរធារដែរកន្លែងហ្នឹងចឹងបងប្អូនយកទៅគិតមើលម្ដងទៀតទៅហូចឥឡូវយើងថានិយាយរឿងរកស៊ីកប៉ិចប៉ុកឥឡូវយើងនិយាយអ្នកធ្វើការនោះអ្នកធ្វើការក៏ដូចគ្នាដែរឲ្យតែធ្វើប្រកបវិជ្ជាក៏សិតតែធូរធារទាំងអស់នោះព្រោះកាលណាតែគាត់ប្រកបវិជ្ជានៅក្នុងជំនាញក្នុងការងាររបស់គាត់មិនយំឆាប់គាត់ឡើងទៅជាមេឯងទៅ level មេប្រាក់ខែតែ1000 2000អីឡើងធូរឯង3000អីរហូតបានដល់មួយខែដល់3000ធូរមែនតើហ្មងនៅស្រុកខ្មែរ3000យើងចាយមិនអស់បើសិនយើងធំចាយធំមករស់អីធំត្រូវយើងកុំទៅសម្ភារៈនិយមដូចគេអត់បានរស់ទេដល់សល់លុយឯងយើងចាំឲ្យចាប់ពី1000ឡើងគឺយើងអាចចាយបានហើយហូចប្រាក់ខែធម្មតាការងារចាប់ពី1000ឡើងលុយត្រង់យើង level យើងគួរសមដែរបើយើងធ្វើការពេកប៉ក់រេរ៉ាគេមិនឲ្យយើងទេព្រោះដោយសារអីគេជួលអ្នកប្រាក់ខែ300យើងធ្វើជំនួសយើងបានហេតុអីត្រូវឲ្យយើងប្រាក់ខែ1000អត់បានទេមិនអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវតែបរិញ្ញជំនាញរបស់យើងឲ្យច្បាស់លាស់ហើយទំនួលខុសត្រូវមួយទៀតទោះយើងបកកែប៉ុណ្ណាក៏ដោយការងារយើងចំណាប់ហើយយើងធ្វើទឹកដាច់អស់តែយើងអត់មានទំនួលខុសត្រូវធ្វើចង់មកចង់អត់ចង់ឈប់ចង់ធ្វើអញ្ចឹងអានោះក៏គេអត់ជួលយើងដែរព្រោះគេអត់ចង់ឈឺក្បាលទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងការងាររបស់យើងហ្នឹងកាលណាយើងមានវិជ្ជាជីវៈក្នុងការងាររបស់យើងចេះគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុទៀតយើងធូរធារតែហ្មងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងរំលឹកឡើងវិញម្ដងទៀតបើចង់ធូរធារហ្នឹងកុំវង្វេងវង្វាន់ច្រើនមានន័យថាម្ដងចង់នេះម្ដងចង់នោះហើយរហូតដល់ខ្លួនឯងគ្មានវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់អាហ្នឹងគឺអត់អាចធូរធារទេព្រោះអ្នកហ្នឹងត្រូវគិតមួយខ្ញុំបរិញ្ញាគិតមួយចំណុចចុះរបស់ដែលយើងធ្វើយូរហើយគេចង់ធ្វើឲ្យបកកែប្រហែលយើងគឺពិបាកណាស់តែរបស់ដែលគេធ្វើយូរហើយយើងចង់ទៅធ្វើបកកែដូចគេក៏ពិបាកដែរអញ្ចឹងបើមកឃើញគេធ្វើអីមួយដែលបានផលគេធ្វើ 4-5 ឆ្នាំហើយឃើញគេបានផលព្រោះយើងធ្វើរបស់យើង 4-5 ឆ្នាំដែរប៉ុន្តែមើលទៅគេគ្រាន់បើយើងបែរជាជប់ធ្វើរបស់យើងហើយទៅធ្វើតាមគេយើងអត់ឈ្នះគេទេព្រោះគេធ្វើ 4-5 ឆ្នាំហើយគេប្រឹងទៀតគេស្ទាត់អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែតន់គេយើងនៅ 4-5 ឆ្នាំព្រោះ 4-5 ឆ្នាំហ្នឹងគេប្រឹង 4-5 ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងគេទៅតែឆ្ងាយយើងកំពីអត់ឈ្នះគេទេអញ្ចឹងអ្វីយើងត្រូវគិតមើលខ្លួនយើងនេះថាតើអីគេការងារយើងរងថ្ងៃនេះយើងស្ទាត់អីគេអញ្ចឹងយើងធ្វើអាហ្នឹងឲ្យកាន់តែខ្លាំងជាងទៀតរហូតតវានឹងបង្កើតជាផលប្រយោជន៍ឲ្យយើងឲ្យបានច្រើនតាមដែលយើងចង់បានវិញអាហ្នឹងជាគំនិតមួយដែលឆ្លាតជាងពួកខ្ញុំសង្កេតឃើញបងប្អូនយើងមួយចំនួនធំហ្មងគិតខុសកន្លែងហ្នឹងហ្មងអារបស់ដែលខ្លួនឯងមានហ្នឹងគឺអត់ទេអត់ផឹងរវល់តាមគេឃើញគេធ្វើបានអីចឹងណាដល់ពេលរវល់ទៅតាមគេទៅធ្វើឲ្យខ្លួនឯងវាថាទៅតាមគេអញ្ចឹងយឺតយ៉ាវគេប្រម៉ូទនឹងឆ្អែតអស់នឹងទៅដល់យើងទៅក្រោយគេនឹងប្រម៉ូទកញ្ច្រាំងសុតហ្មងនិយាយទៅអត់បានអីទេស្អែកយើងភ្លេចគិតថាអារបស់យើងនេះមានតម្លៃដល់ពេលយើងរវល់ទៅតាមគេប្រម៉ូទអស់ហើយយើងទៅប្រម៉ូទកាកក្រោយគេបកមកយករបស់យើងនេះវិញទៀតគេប្រម៉ូទរបស់យើងថែមទៀតអស់លីងហ្មងមានសល់អីឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ដូចយើងដៃលោម្ចាស់និយាយប្រជាជនយើងមានដីប៉ុន្តែយើងអត់ដែរសិក្សាពីពុះលោឯណោះយើងឃើញគេធ្វើអីឃើញគេចំណាក់ស្រុកបានលុយអញ្ចឹងធ្វើការជាពលករបានប្រាក់ខែច្រើនអញ្ចឹងយើងគិតរកលុយធ្វើម៉េចដើម្បីបានចំណាក់ស្រុកដូចគេមកទៅថៃអញ្ចឹងឬក៏ទៅកូរ៉េអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែទទួលស្គាល់ទៅកូរ៉េប្រាក់ខែច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់និយាយតន់យកប្រាក់ខែច្រើនខ្ញុំនិយាយពីប្រតិភិបជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងណាក៏លក់ដីយើងក្នុងតម្លៃថោកគាត់ថាមកកូរ៉េ5រៀល10រៀលទៅឲ្យគេពុះលោលក់ដល់ពេលគេទិញដីពីយើងថោកយើងបានលុយហើយយើងទៅធ្វើពលករមិនអញ្ចឹងដល់ពេលយើងធ្វើពលករហើយ
ពីវាថាដល់ពេលយើងធ្វើពលកម្មនេះយើងគេពុះលោលក់បានលុយច្រើនណាយើងក៏ចាប់តាមអូអត់ខោពេលពុះលោលក់បានច្រើនយើងខំជប់ធ្វើការដើម្បីមកពុះលោដូចគេដែរទ្រាំតែយើងជប់ធ្វើការមកពុះលោគេទិញដីបានអស់ហើយហ្នឹងបានន័យថាអាដីដែលយើងមានគេទិញអស់ហើយហ្នឹងគេទិញឡើងចង់តិចតិចអស់ហើយហ្នឹងធ្វើឲ្យវិស័យហ្នឹងវាទៅជាផ្ទុះរួចទៅហើយហ្នឹងវាឡើងដល់កម្ពុជាហ្នឹងយើងបកមកពុះលោពុបពុះឡើងចំណេញបណ្ដោយព្រោះសារគេពុះឆ្អែតហ្នឹងតម្លៃខាងជើងដីក៏ថ្លៃទិញមកថ្លៃពុះថ្លៃលក់អត់ចំណេញគេលក់អត់សូវដាច់ទៀតគេងស្ញាញ់គេកន្លែងហ្នឹងដោយសារយើងអត់មើលថាអ្វីដែលយើងមានទេយើងអត់ស្គាល់មើលថាតើអ្វីយើងមានហើយយើងអត់ព្រមទៅរៀនសូត្របន្ថែមថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឆ្នៃអ្វីដែលយើងមានធ្វើការបានឥឡូវមកយើងមើលឧទាហរណ៍កសិកម្មអញ្ចឹងកសិកម្មយើងសម្បូរដីប្រកបការផលតែយើងអត់បានសិក្សាថាតើធ្វើម៉េចឲ្យប្រកបការដីរបស់យើងធ្វើដីយើងប្រកបការផលឲ្យបានទិន្នផលខ្ពស់ដើម្បីធ្វើការនាំចេញទេដល់ពេលយើងទៅធ្វើការឲ្យគេបានយើងដឹងថាអូគេធ្វើចាស់ចាស់អញ្ចឹងណាស៊ីឈ្នួលគេយើងអត់ព្រមរៀនទេស៊ីឈ្នួលមិនស្រួលធ្វើចង់ដៃចង់ជើងគេអត់ចេះច្បាស់ដល់ពេលត្រង់តែយើងដឹងយើងបងមកធ្វើដីអាកសិផលរបស់យើងនឹងលក់គេអស់លេងមានដីធ្វើប្រោយឃើញវាយឺតយ៉ាវអញ្ចឹងណាអានោះវាខុសកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំគាត់ចង់បរិញ្ញាគិតពិចារណាគុំត្រឡប់មើលគេច្រើនពេកមើលខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងមានអីគេធ្វើអីកើតបើសិនជាដឹងថាមានអីហើយអត់ដឹងទៅទៅរកអ្នកណាដែលគេធ្វើអាហ្នឹងគេជោគជ័យភាសាពីគេរៀនសូត្រពីគេហើយធ្វើតាមគេទៅដល់ពេលហ្នឹងយើងរកភាពជោគជ័យបានហើយអញ្ចឹងចាំច្បាស់ម្ដងទៀតចង់ទូធាធ្វើអីធ្វើឲ្យច្បាស់កុំលេងលំហើយកុំងាកតាមតែគេឃើញគេចេះចេះអីកុំងាកតាមធ្វើឲ្យតម្លៃអ្វីដែលខ្លួនឯងមានហើយធ្វើវាល្អបំផុតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគំនិតនេះអាចបងប្អូនយកទៅពិចារណាបន្ថែមទៀតហើយយកទៅប្រើប្រាស់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន